बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने आगामी सप्ताह एही मासर शेष सप्ताह एवं एही 7 दिन आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाइबाकू जाउछि। आपण सहरर चर्चार विषय हेबे। वर्तमान ग्रह क्रमानुसार अति कम रे 2 किंबा 3टी आपणकर बड़ स्वप्न पूरण हेबा निश्चित। तथापि 3टी निर्दिष्ट जिनिस आपणको मने रखिबाकू पड़िबो, जहार विवरणी आमे आजिर वीडियो रे शेयर करिबो। आपणकर हुएत उच्च आशा, आपणक हृदय विश्वास एवं नूतन मास पई अनेक स्वप्न अछि। ईश्वरक उपरे विश्वास अछि जे किछि भल घटिबो। तथापि एही बाकी 7 दिन शेष सप्ताह आपणक जीवन पई बहुत गुरुत्वपूर्ण, कारण किछि विषय अछि जहाँ आपणकर ध्यान देवा आवश्यक करे। सर्वोपरि एही मासर शेष सुद्धा छाड़ी जाइथिबा छाप प्रायतः अगस्त आरंभ पाई स्वर स्थिर करे। जदि मासटी दुख किंवा निराशारे शेष हुए तेबे सेही समान शक्ति परवर्ती आरंभ रे मध्य चली पारे। तेणु परिस्थिति को खराब हेबारु रोकिबा एवं आपण सबुठी सकारात्मक आलोचनार विषय हेबा निश्चित करिबा पई आपणको किछि जिनिस प्रति सचेतन रहिबाकू पड़िबो। तो कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। यह आपणको पई एक आशीर्वाद हेबो। आपणको जीवन रे थिबा अभिशाप किंबा कष्ट को दूर करी एवं खुशीर एक नूतन प्रभात आनिबा। सूर्योदय पूर्वरु अंधार जेपरि गभीर होइथाय सेहीपरि आपण वर्तमान जे अत्यधिक समस्यार सम्मुखीन हेउछंती, जेपरि अन्य मानक ठारू सम्मानर अभाव, अवमूल्यन अनुभव करिबा किंबा आपणक कठिन परिश्रमर फल न पाइबा, से अंधार राति को प्रतिनिधित्व करे। तथापि सफलतार सूर्य खूब शीघ्र उदित हेबो, आपणक जीवनरु समस्त अंधकार को दूर करिदेबो। आमे एई भिडियो रे प्रत्येक विवरणी को आलोचना करिछु। याको शेष पर्यंत देखंतु, कारण आमे आलोचना करिबाकू जाउथिबा 3टी पॉइंट अतीत रे आपणक पाई गुरुत्वपूर्ण क्षति घटाई भली भूल गुडी को समाधान करे। विपरीत भावरे जदि आपण एही परामर्श को पालन करंती तेबे आपण अगस्त मासरे बहुत लाभ पाई परिबे एवं एही मासर शेष सप्ताह को भलरे परिणत करि परिबे। तेणु दया करी संपूर्ण भिडियोटी को देखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे राहु आपणक लग्न रे गोचर करूछंती। एही मासर शेष सप्ताह रे एपरि परिस्थिति सृष्टि होई पारे जेउठारे आपण जेउ माननको आपणक सम एवं शक्ति उत्सर्ग करिथिले, जेउ माननको पाई आपण सहाय्य करिबाको बाहरको जाइथिले, जेतेबेले आपण आवश्यक करंती सेतेबेले से माने निजको दूरेई नै पारंती। ब्रह्मांड आपणको एही वीडियो देखिबा पाई बाछिछि। आपणक राशिर व्यक्ति विशेष माने जदि आपण एहाको अणदेखा करंती तेबे आपण बहुत क्षति सहिबार आशंका रहिछि। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତଥାପି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ आपण सर्वदा आगको बढ़िबाकू प्रस्तुत थांती। यह टंका, साधारण सहायता किंबा रातिर मध्य भागरे सेमानंक पाई उपस्थित हेबा हेउ, किंतु जेतेबेले आपणको साहाय्यर आवश्यकता हुए केही देखा दियंती नाही। तेनु एही सप्ताह रे आपण कोन करिबा उचित? आपण माने कोनोसी परिस्थिति रे काहाकू अंध भावरे विश्वास करंतु नाही। से माने निकट परिवार, संपर्कीय, वर्ष वर्ष धरी जानिथिबा पड़ोसी किंबा दीर्घ वर्षर बंधु, यह गुरुत्वपूर्ण नुहे। जेतेबेले आपण अन्य मानक उपरे विश्वास रखंती एवं आपणकर अंतर्निहित भावना किंबा व्यक्तिगत घरोई मामला बांटंती, से माने प्रायतः
ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଏକା ବସି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ତାହା ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଭୁଲ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରାସ୍ତା କାଟିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କେବଳ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାର ସମୟ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ। ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣ ସେହି କିଛି ମନୋନୀତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ 1 କିମ୍ବା 2%, ଯାହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସେୟାର କରୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଶେଷ କରି 27 ତାରିଖରେ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ସୁଖ, ଧନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୁରସ୍କାର କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବୁହାଇଲି, ତଥାପି ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଏହା ଦେଖାଯାଇପାରେ ଯେପରି ଜୀବନ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗତି କରେ, ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଏ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଏହି ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥିରତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଫଳାଫଳ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶାସକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଘଟିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହା କାମ କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ହାର ମାନିବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଖୋଜିବା। ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବିଫଳତା କିମ୍ବା ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସ୍ଥିର କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପରାମର୍ଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ'ଣ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ଏକ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି। ତଥାପି ଯେ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ପ୍ରୟାସ ପରେ ସଫଳ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସଫଳତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝି ସେମାନେ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି।
ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିପାରନ୍ତି। ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି କଲି, ମୁଁ ଏପରି କାହିଁକି କଲି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି କାହିଁକି କହିଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଏପରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ଆଧାର ନଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମାନସିକତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି? ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆରମ୍ଭକୁ ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ମାସର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସହିତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆଳସ୍ୟର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଚେତାବନୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଳସ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ।